ایک بہت بڑے ولی کامل صوفی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہوا۔ ان کا انتقال ہوا 22 جمادی الثانی۔ لیکن افسوس و الم ہے ہمارے اس کشمیر پر، یہاں کچھ لوگوں نے، خاص طور پر ایک بندے نے ان کے بارے میں یہ کومنٹ کر دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور ہمارے پاس یہ اختیار بھی نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں کہیں کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی۔ انہوں نے کہا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے بارے میں، رحم اللہ کے بارے میں، وہ جہنم میں گئے۔ حالانکہ لاکھوں علماء ان کے مرید ہیں کہ ان کی جو کتابیں ہیں، خطبات ذوالفقار یا دوسری کتابیں جو بھی اس سے ان کے رسالے وغیرہ ہیں، علماء کا کہنا ہے، خاص طور پر مفتی سعید احمد پالنپوری نور المرقدہ اور دوسرے علماء نے جن پر ان کی تحقیق کی، ان کی ان کتاب اور خطبات میں بعض ایسی روایتیں جو تو ضعیف بھی بے حد درجہ ہے، بے سند بھی ہے، اور موضوع روایتیں بھی ہیں۔ سامعین و ناظرین، ان کی باتوں سے ہی آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ کوئی سنی نہیں بلکہ دیوبندی ہیں، لیکن انہوں نے کئی باتیں اس ویڈیو میں ایسی بتائی ہیں جو عام طور سے دیوبندی نہیں بتاتے، مگر انہوں نے بتا دیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اور کیا کیا بتایا ہے انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ کون تھے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرقدہ؟ ایک تو یہ سلسلہ نقش بند کے اس سلسلے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اس وقت یہی ان کے بڑے تھے۔ آپ کو معلوم ہے 4 سلسلے، نقش بندی، سوروردی، چشتی اور قادری، ہے کہ نہیں، جو تصوف کی 4 لائنیں ہیں۔ جس طرح فقہ کی 4 لائنیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ اور پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کا جو سلسلہ ہے وہ جڑتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ بھی 22 جمادی الثانی کو انتقال ہوئے، اور پیر صاحب بھی 22 جمادی الثانی کو کیا ہوئے؟ انتقال ہوئے ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں جو پہلے انجینئر تھے، ٹاپ کے تھے، نوکری اس وقت ان کو 1.5 لاکھ کی نوکری تھی، اور ان نے سب کچھ چھوڑ دیا، تیاگ دیا، اور اس لائن میں آئے۔ جب یہ 30 سال کے تھے، کتنے سال کے؟ تو ان کو 100 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے جب یہ جوان تھی۔ خواب میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی بات سامعین و ناظرین یہی ایک دیوبندی نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کے علاوہ بھی دوسرے دیوبندیوں نے بھی اپنے پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی کے متعلق یہ بتاتے ہیں کہ انہیں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ لوگوں میں ان کی نیک نامی کا شہرہ ہو اور لوگ ان کو بہت بڑے بزرگ سمجھنے لگے۔ حالانکہ خواب میں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے متعلق خود دیوبندی علماء نے ہی بتایا ہے کہ یہ کوئی مقبولیت کی علامت نہیں ہے، بلکہ کافر کو بھی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے۔ اس تعلق سے سامعین تفصیلی معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر ہفتہ 10 دن پہلے ہی یہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے، اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، آپ ضرور ملاحظہ فرما لیں۔ اس سلسلے میں 2-4 باتیں ہمیں یاد رکھنی ہمارے لیے، جس پر ہم عمل کرتے ہیں، جو ہدایت کے ذریعے، وہ ہے قرآن و حدیث۔ کیا ہے؟ کسی کا کوئی عمل ہمارے لیے ایسا نہیں کہ جس کو ہم مانیں اور اسی پر چلے، ہمارے لیے قرآن و حدیث۔ اس موقع پر 2-3 چیزیں ہمارے سامنے آئی۔ ایک، پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرقدہ کے قبر پر پھول ڈالنا، جو پھول ڈالے گئے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے قبروں پر پھول ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اگر پیر صاحب کی قبر پر ڈالے گئے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ پھول ڈالنا جائز ہے، اس سے ثابت ہوا نہیں۔ ہمیں شریعت کو دیکھنا ہے، کسی کے عمل کو دیکھنا۔ شریعت کا عمل ہے کہ قبر پر پھول ڈالنا جائز نہیں۔ اب اس تعلق سے سامعین و ناظرین ہمارے چینل پر اپلوڈیڈ یہ شارٹ ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ سنیوں کو بدعتی کہنے والے دیوبندیوں وہابیوں کے پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی کی موت پر کئی ساری بدعتوں کو خود دیوبندیوں نے انجام دیا۔ مثلا آپ نے فوٹوز ویڈیوز کے ذریعے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے ان کی قبر پر ڈھیروں پھول ڈالے تھے، لیکن دیوبندیوں کے گھر کی اس کتاب جس کا نام فتاوی قاسمیہ ہے، اس کی جلد سوم کے صفحہ نمبر 145 پر خود دیوبندی مفتی نے لکھا ہے کہ قبروں پر پھول ڈالنا بدعت اور ممنوع ہے۔ اب سوال یہ ہے سامعین کہ کیا اب دیوبندیوں کے بدعتی ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ نہیں نا، کیونکہ یہ فتویٰ تو خود ان کے اپنے مفتی دیوبندی مفتی نے دیا ہے، تو کیا اب دیوبندی اپنے آپ کو بدعتی کہیں گے؟
नंबर 2, बिला वजह जनाजे में ताख़ीर करना, 1-2 दिन इंतज़ार करवाना और उसके बाद जनाजों पर स्टेज लगाना, माइक लगाना, फिर तकारीर शुरू करना, ये भी मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब अमल है। क्या है? गैर मुनासिब। इन चीज़ों को देखो। नंबर 3, पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी नव्वरल्लाहु मरक़दहू से जो अक़ीदत रखते हैं, उन्हें इस बात को सामने रखना है कि उनकी जो किताबें हैं, खुतबात जुल्फ़िकार या दूसरी किताबें, जो भी उससे उनके रिसाले वगैरह हैं, उलमा का कहना है, ख़ास तौर पर मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू और दूसरे उलमा ने जिन पर उनकी तहक़ीक़ की, उनकी उन किताब और खुतबात में बाज़ ऐसी रिवायतें जो तो ज़ईफ़ भी बेहद दर्जा है, बेसनद भी है और मौजू रिवायतें भी हैं, उनसे हमें एहतराज़ करना है। बल्कि जब भी हम कोई चीज़ उनकी किताब से लेकर बयान करें तो उलमा से पहले हम क्या करें? उस चीज़ की तहक़ीक़ करें, बेसनद बातों को बयान ना करें। उस पर उलमा ने किताबें भी लिखी है। क्या लिखी है? उन किताबों को अपने मुताला में लाएँ ताकि हम इन बेसनद बातों को आगे ना बयान करें, ताकि हम कल जाकर इसके क्या ना हो जाएं, जवाबदेह अल्लाह ताला के सामने। इस वजह से हमें क्या करनी चाहिए? परहेज़ करनी चाहिए। सामाईन, इनकी यानी देवबंदियों के पीर फ़कीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी की किताबों में तो वाकई इस किस्म की बातें मौजूद हैं, जिनमें से चंद को हमने अपने चैनल पर अपलोडेड इस वीडियो में शामिल भी किया था, जिन्हें आप में से हर वो शख्स को जिन्होंने इस वीडियो को देख लिया है मालूम होगा। लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं या हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए उस वीडियो का वो हिस्सा पेश कर दे रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएँ। अब सामाईन नाज़रीन, आपके सामने पेश है ये किताब, जिसका नाम है खुतबात फ़कीर, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसकी जिल्द है हश्तुम, यानी 8वीं जिल्द है। और इस पर आप सामाईन नाज़रीन नाम देख सकते हैं, जुल्फ़िकार अहमद लिखा हुआ है। ये उन्हीं के बयानात पर मुश्तमिल किताब है। इसके सफ़ा नंबर 96 पर देखें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हाईलाइट इबारत देखें, लिखा है, एक हदीस पाक में फरमाया गया, नौमुल उलमाई इबादतुन, कि उलमा की नींद भी इबादत है। लेकिन सामाईन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस हदीस की कोई असल ही नहीं है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इनके घर की किताब में लिखा हुआ है। ये देखिए किताब, देवबंदियों के मुफ्ती सईद अहमद कासमी की ये किताब है, जिसका नाम है मौजू अहादीस से बचिए। इसके सफ़ा नंबर 227 पर देखें, नौमुल आलिम इबादतुन, यानी आलिम का सोना इबादत है। नीचे देखें, लिखा है, तहक़ीक़ मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इसकी कोई असल नहीं है, यानी जिसको हदीस कहकर देवबंदियों के इस पीर फ़कीर और देवबंदियों के सबसे बड़े बुज़ुर्ग, सबसे बड़े सूफ़ी और सबसे बड़े पीर ने हदीस कहा है, ये दरअसल हदीस है ही नहीं, इसकी कोई असल ही नहीं है। इसी तरह सामाईन, इसी खुतबात फ़कीर जिल्द हश्तुम के सफ़ा नंबर 97 पर देखें, लिखा हुआ है कि एक हदीस पाक में आया है कि क़यामत के दिन उलमा की सियाही शहीदों के खून से भी ज़्यादा फजीलत पाएगी। लेकिन अब देखिए, ये किताब मौजू अहादीस से बचिए, देवबंदियों की इस किताब के सफ़ा नंबर 233 पर देखें, उसी हदीस के मुताल्लिक़ लिखा है कि उलमा की रोशनाई शुहदा के खून से अफजल है। तहक़ीक़, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं है। अल्लामा सखावी, अल्लामा सुयूती वग़ैरह ने इसको हज़रत हसन बसरी का कौल करार दिया है। मतलब ये सामाईन नाज़रीन कि जिन दोनों बातों को देवबंदियों के इस पीर फ़कीर जुल्फ़िकार देवबंदी ने हदीस कहकर बयान किया है अपनी वाज़ की महफ़िल में, वो दरअसल हदीस ही नहीं है। एक की तो असल नहीं है और एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं है। ये हकीकत है सामाईन इनके सबसे बड़े पीर और इनके सबसे बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग की। तो अब मैं देवबंदियों से पूछना चाहता हूँ, जो भी देवबंदी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन तमाम देवबंदियों वहाबियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को आज तक पता था कि आपके इतने बड़े पीर फ़कीर और इतने बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग बेअसल हदीस अपनी महफ़िल में बयान किया करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा करते थे? नहीं मालूम था। लिहाजा सामाईन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो के ताल्लुक़ से आप अगर कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हाइप भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोगों को आज की इस वीडियो के ज़रिए और हमारे इस रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल की दूसरी तमाम वीडियो के ज़रिए लोगों को देवबंदियत की हकीकत समझने में आसानी रहे और लोग आसानी से उलमाए देवबंद और देवबंदी यूट्यूबर्स लोगों की हकीकत से वाकिफ़ हो सकें और इस तरह अपने और अपने अहलो अयाल के ईमान व अक़ीदे की हिफाजत का सामान कर सकें। इसलिए सामाईन नाज़रीन, लाज़मी तौर पर आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में
شیئر کر دیں، اور اگر ممکن ہو تو واٹس ایپ کے 1-2 گروپ میں بھی اس ویڈیو کے لنک کو شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔